Hello friends, how are you? કેમ છો બધા મજામાં? Today's we meet for our next lecture of the NEET and last lecture of the oscillations chapter. In the previous lecture we have to discussing about the periodic time of the simple pendulum. What is the equation of the periodic time of the T is equal to 2 pi under root L upon G. Confirm T is equal to 2 pi under root L upon G. It is the simple equation of the simple pendulum periodic time. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સેકન્ડ કેસ પણ હતો તમારા પાસે. વેન સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ અરેન્જ ઇન ધી લિફ્ટ એન્ડ લિફ્ટ ઇન acceleration of A in the upward direction. So that's why what is the periodic time? જો એ ઉપર જતી હોય તો સુડો ફોર્સ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં લાગે, જી નીચેની ડાયરેક્શનમાં લાગે. સો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અંડર રૂટ એલ અપોન જી પ્લસ એ. When lift is defined motion in the downward side, so pseudo force is upward direction, g is downward direction. So simple pendulum periodic time equation T is equal to 2 pi under root L upon g minus. આ બધા ઇક્વેશન છે ને એમને યાદ રહેવા જોઈએ. હા, તો એ તમારા માટે ફાયદો છે. ઇટ ઇઝ યોર બેનિફિટ. ડન. સો સેમ ટુ સેમ હિયર, વેન બોડી અ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ મોશન ઇન ધી કાર, at that time what happen? At that time we have to define simple pendulum defines in the car with the A acceleration. So that's why when we arrange the simple pendulum here, so here is the effective value of the G is, જો A acceleration આમ હોય તો સુડો ફોર્સ આમ હોય તો A આ બાજુ લઈ ગયો, mg તો ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં લાગે, એનું રિઝલ્ટન્ટ કંઈક આમ હોય કે ના હોય? યસ સર. સો રિઝલ્ટન્ટ એક્સેલરેશન કેમ મળે? અહીંયા હું માસ કાઢી નાખું છું, ફોર્સનું મારે કંઈ કામ નથી, મારે તો એક્સેલરેશનનું જ કામ છે. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી એ સ્ક્વેર પ્લસ જી સ્ક્વેર પ્લસ 2 AG કોસ થીટા રિઝલ્ટન્ટ માટેનું ઇક્વેશન છે. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ હિયર 90. સો આ ટર્મિનોલોજી નીકળી ગઈ. સો જી ઇફેક્ટિવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ એ સ્ક્વેર પ્લસ જી સ્ક્વેર. So final periodic time T is equal to 2 pi under root L upon under root G square plus A square. Confirm? Doubt આમાં કોઈને? ડાઉટ નથી ને? T is equal to 2 pi under root L upon under root G square plus A square. આ તમને MCQ માં પણ પૂછાય. ડન? એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો. સેમ ટુ સેમ, when car is defined motion in circular path, so that's why inward direction is centrifugal force have been defined. So centrifugal acceleration is AC. When car is defined is equilibrium condition, at that time simple pendulum no free body diagram લ્યો ને તો AC આ બાજુ છે તો pseudo force due to the AC or due to the centrifugal force છે ને આ ડાયરેક્શનમાં હોય, G આ ડાયરેક્શનમાં છે તો એનું રિઝલ્ટન્ટ કંઈક આ ડાયરેક્શનમાં બને. તો ઇફેક્ટિવ G ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ G સ્ક્વેર પ્લસ, કારણ કે એ બે 90 ડિગ્રી થાય, G સ્ક્વેર પ્લસ AC સ્ક્વેર લખી શકો. સેન્ટ્રીફ્યુગલ એક્સેલરેશનનું ઇક્વેશન યાદ છે ને? AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર અપોન R. સો ઓન ધી બિહાફ ઓફ AC we have to put down V square upon R. So here T is equal to 2 pi under root L upon G સ્ક્વેર પ્લસ એસીની જગ્યાએ તમે AC હોલ સ્ક્વેર છે એટલે V⁴ અપોન R સ્ક્વેર લખી શકો, કારણ કે અહીંયા ACની વેલ્યુ V સ્ક્વેર બાય R છે, અહીંયા તો અહીંયા શું છે? AC સ્ક્વેર છે. સો AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર અપોન R. હોલ સ્ક્વેર મીન્સ V⁴ અપોન R સ્ક્વેર. આ પણ MCQમાં પૂછાય છે. વેન કાર ડિફાઇન્સ મોશન ઇન સર્ક્યુલર પાથ and in the car we have to arrange the simple pendulum. So simple pendulum periodic time T is equal to 2 pi under root L upon under root G square plus AC square થાય. Done? Same to same here we have to define the one MCQ. In this MCQ we have to define particularly in the inclined plane some of the car have to define motion in downward side. Its acceleration is G sin theta. You have to find out simple pendulum periodic time. ચલો, સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ પીરિયડિક ટાઈમ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અંડર રૂટ L અપોન G ઇફેક્ટિવ જ થાય.
આવો જ થાય, એમાં કંઈ ચેન્જીસ નથી. બટ જી ઇફેક્ટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો મને ખબર છે કાર ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં મોશન છે, સુડો ફોર્સ ઉપર ડાયરેક્શન લાગે. સો મારે તો એક્સલેશનનું જ કામ છે. એક્સલેશન એક આમ ભાઈની, એક જી આમ છે, તો જીના બે કમ્પોનન્ટ પડે, જી કોસ થીટા એન્ડ જી સાઇન થીટા. જો આ રહ્યા બે કમ્પોનન્ટ, જી કોસ થીટા એન્ડ જી સાઇન થીટા. હવે તમને ખબર છે એક્સલેશન એની વેલ્યુ શું છે, તો કે સર જી સાઇન થીટા છે. અહીંયાનો કમ્પોનન્ટ જી સાઇન થીટા, એવો જી સાઇન થીટા કેન્સલ થયા. યસ સર કેન્સલ થયા. તો એક જ કમ્પોનન્ટ વધ્યો, જી કોસ થીટા. જો જીના કમ્પોનન્ટ પડી ગયા ને પછી જીને નથી ગણવાનું. હા, જીને કેલ્ક્યુલેશનમાં લેવાનું જ નથી. જીના કમ્પોનન્ટ પાડી દીધા. યુ નો વેરી વેલ એ એન્ડ જી સાઇન થીટા બોથ આર સેમ મેગ્નિટ્યુડ બટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. તો કેન્સલ થયું. સો ફાઇનલ ઇફેક્ટિવ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી કોસ થીટા. સો ધેટ્સ વાય પીરિયડિક ટાઈમ ઇક્વેશન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અંડર રૂટ એલ અપોન જી ઇફેક્ટિવ. ઓન ધી બિહાફ ઓફ જી ઇફેક્ટિવ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન જી કોસ થીટા. So periodic time final equation T is equal to 2 pi under root L upon G cos theta. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી? ડાઉટ? ચાલો ઓકે ગુડ. અહીંયા 3 કેસ લીધા. એક કાર સ્ટ્રેટ લાઇનમાં જતી હતી, એક કાર સર્ક્યુલર પાથ ઉપર જતી હતી, કાર ઇન્ક્લાઇન પ્લેન ઉપર આવતી હતી. ડન? ત્યાંના પીરિયડિક ટાઈમના ઇક્વેશન શું થાય બધી વસ્તુ જોયું. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઓસિલેશન્સ ઓફ એ લિક્વિડ કોલમ ઇન એ યુટ્યુબ. હવે અહીંયા સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ નથી, અહીંયા લિક્વિડ છે. પહેલાં કંઈક ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં હતું, ત્યાંથી અહીંયા એક્સ ડિસ્પ્લેસ કરું તો અહીંથી એક્સ ઉપર જાય, વળી પાછું હું ફોર્સ છોડી દઉં તો આ પાછું લિક્વિડ પોતાની ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં આવી જાય કે ના આવી જાય. આને લીધે આમ મોશન કરે કે ના કરે. તો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધી સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. સો યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન પીરિયડિક ટાઈમ. સો હિયર પહેલાં તો છે ને ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન ફાઇન્ડ આઉટ કરો. કરી દીધી? યસ સર કરી દીધી. અહીંથી મેં એક્સ ડિસ્પ્લેટ કર્યું, તો અહીંયા છે ને એક્સ ડિસ્પ્લેસ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં થયું, અહીંયા ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં કર્યું. તો આ પોઈન્ટ પાસે એફ નેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરો? એફ નેટ. હવે અહીંયા લિક્વિડ છે જ નહીં, અહીંયા એફ નેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. કરો જી, જો મેં અહીંયા લખ્યું તો અહીંયા તો ઉપરની ડાયરેક્શનમાંથી એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર લાગતું હોય તો ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા. એન્ડ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાંથી પીએ લાગતું હોય ફોર્સ, અને આ જ ફોર્સને તે લિક્વિડ પોતાની ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં આવે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધી રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. યસ સર. સો એફ નેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએ માઇનસ P0 એ. સો હવે જો અહીંયા પ્રેશર પી હતું તો અહીંથી સેમ ચાલ્યા જાવ તો અહીંયા પ્રેશર પી જોઈ કે ના હોય? યસ સર. પણ એ પ્રેશર પીનું ઇક્વેશન શું થાય? તો કે અહીંથી P0 લાગે છે, પણ ડ્યુ ટુ ધી હાઇટ એચ પ્રેશર ઇઝ ઓલ્સો ડિફાઇન રો જી એચ. ને એચ અહીંયા કેટલો છે જુઓ તો, IX ને IX, એટલે ટોટલ કેટલું થાય? અહીંથી આ એક્સ થાય, અહીંથી એક્સ ઉપર ગયું એટલે ટોટલ 2x હાઇટમાં લિક્વિડ છે કે નહીં? તો અહીંયા P ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે શું આવ્યું? P0 પ્લસ રો જી 2x. આ પીની વેલ્યુ દેખાય છે અહીંયા મૂકી દીધું, જો આ રહ્યું P0 પ્લસ રો જી 2x ઇન્ટુ એ. આ બ્રેકેટ ઓપન કરો તો P0 એ પ્લસ રો જી 2x એ માઇનસ P0 એ થાય. તો P0 એ કેન્સલ, તો રો જી 2x એ. પણ આગળ માઇનસ લગાવ્યું, શું કામ સર? તમારું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આ ડાયરેક્શનમાં હતું ને ફોર્સ આ ડાયરેક્શનમાં છે. રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં જ હોય. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી માઇનસ સાઇન. આ ઇક્વેશનને છે ને આની સાથે કમ્પેર કરો. આ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે કે નહીં? માઇનસ KX ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ રો જી 2a into x. x cancel, minus minus cancel. So answer of K is rho g 2a. તો પીરિયડિક ટાઈમની ઇક્વેશન શું હતું? મેઇન ઇક્વેશન T is equal to 2 pi under root m upon K. Kની વેલ્યુ શું આવી? rho g 2a. તો Kની વેલ્યુ મૂકી દીધી. બટ ઇન ટર્મ્સ યુ નો વેરી વેલ હિયર. સર અમને એટલી ખબર છે કે આ જગ્યાએ જોવા જઈએ તો લિક્વિડ હોય ને ત્યાં માસ ના હોય, ત્યાં ડેન્સિટી અને વોલ્યુમ હોય. સો હિયર વી હેવ ટુ ચેન્જ માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ વી. હિયર વી હેવ ટુ ચેન્જ માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ વી. વોલ્યુમ મીન્સ વોટ? ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન ક્યાં હતી સર? અહીંયા હતી કે ને આટલામાં લિક્વિડ ભરેલું હતું, આ લેન્થ એલ છે. તો આ વોલ્યુમ કેટલું થાય? તો કે એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ
તો અહીંયા એટલું જ ભરેલું છે ને, એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ, એટલે ટોટલ વોલ્યુમ ઇઝ 2a ઇન્ટુ એલ. સો અહીંયા છે ને વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a ઇન્ટુ એલ મૂક્યું. ઓન ધી માસની વેલ્યુ આ મળી તમને. માસ જે અહીંયા દેખાય છે, આ જે માસ છે ને એની જગ્યાએ આ મૂકી દો, રો ઇન્ટુ વી. માસ ના હોય, સોલિડ હોય ને ત્યાં જ માસ હોય, લિક્વિડ હોય ને ત્યાં છે ને આપણે ડેન્સિટી અને વોલ્યુમ કન્સિડર કરીએ છીએ. સો હિયર રો ઇન્ટુ 2a ઇન્ટુ એલ થઈ ગયો, કન્ફર્મ. તો અહીંયા તમારી પાસે છે ને રો કેન્સલ, 2 કેન્સલ, a કેન્સલ. સો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અંડર રૂટ એલ અપોન જી. ફાઇનલ આન્સર આવે. સો જોવા જાવ ને તો આ તો સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમનું જ ઇક્વેશન થયું. હા, કોઈ લિક્વિડ છે ને યુટ્યુબની અંદર ઓસિલેશન્સ કરે ને તો એનું પણ પીરિયડિક ટાઈમ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અંડર રૂટ એલ અપોન જી જેટલો જ થાય. ઇટ ઇઝ ધીસ ઇક્વલ ટુ ધી સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ પીરિયડિક ટાઈમ. એને ઇક્વલમાં મળ્યું જ સર. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સેમ ટુ સેમ આના બેઝિસ ઉપર એક MCQ છે. A rectangular block of mass m and area of cross section A floats in a liquid of density rho. Density rho માં છે ને float કરે છે. It is a given a small vertical displacement from the equilibrium, so that's why it undergoes the oscillations with the time period t. મેં એને કંઈક છે ને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપ્યું વર્ટિકલ ડાયરેક્શનમાં, તો કંઈક ઓસિલેશન્સ કર્યું વિથ એ પીરિયડિક ટાઈમ ટી. સો વોટ ઇઝ ધ ટી? compare with the mass, compare with the density, compare with the area and compare with the density also. આમાંથી રિલેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન ડિફાઇન કરો. સર પહેલાં કંઈક છે ને એ ફ્લોટ કરતો હતો, તો ફ્લોટ કંઈક ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનની હાઇટ એની પાસે કંઈક h હતી. ફોર ધી ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન અહીંયા છે ને ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં mg લાગે અને અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં ક્યુ ફોર્સ લાગે? બાયન્સી ફોર્સ લાગે. ક્યુ ફોર્સ લાગે? સર હિયર ઇન અપવર્ડ ડાયરેક્શન ડિફાઇન્સ ધી બાયન્સી ફોર્સ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો. હિયર ઇન ધી અપવર્ડ ડાયરેક્શન વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી બાયન્સી ફોર્સ. બાયન્સી ફોર્સ ઇક્વેશન ઇઝ રો જી વી. વી મીન્સ વોલ્યુમ. જે સોલિડ સબમર્જ થયું છે ને એનું વોલ્યુમ. વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ થાય. તો અહીંયા કેટલી હાઇટ થઈ છે જો હજી એચ હાઇટ, તો એરિયા ઇન્ટુ એચ લખાય જો લખ્યું છે અહીંયા. mg ફોર ધી ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન રો જીવી ઓન ધી બિહાફ ઓફ વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ, એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ. સબમર્જ સોલિડ હાઇટ લખી છે. કન્ફર્મ? હવે તમને એમ કીધું છે ઇફ ધી બ્લોક ગિવન એ વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાય, પહેલાં એચ તો અંદર હતો જ, હવે અહીંયા છે ને વધારાનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાય કરો. ધેન ધ ઇફેક્ટિવ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ, કારણ કે તમે જેવું આ બ્લોકને અંદર જવા દો ને એટલે બ્લોક ડ્યુ ટુ ધી બાયન્સી બોસ છે ને બ્લોક ઉપરની ડાયરેક્શનમાં જાય. તમારું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ નીચે છે, બ્લોક ઉપરની ડાયરેક્શનમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે. ધે ટુ ટ્રાય ટુ ડિફાઇન ઇન અપવર્ડ ડાયરેક્શન. વાય? બીકોઝ ધે ગેઇન્સ ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન ડ્યુ ટુ ધી રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. ડન? તો અહીંયા ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જેમ જ લાગતું હતું, અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં કેવું લાગે સર? રો જી વી. વીની જગ્યાએ શું લખ્યું સર તમે? રો જી. વીની જગ્યાએ એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ, પણ પહેલાં એચ હાઇટ હતી ને હજી એક વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાય કર્યું તો એચ પ્લસ વાય થાય કે ના થાય? વેરી ગુડ. તો અહીંયા જો એજ હતું ને વધારાનું એક ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાય કર્યું, તો અહીંયા તમારી પાસે માઇનસ શું કામ લખ્યું? કારણ કે તમારું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ નીચે છે, રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન માઇનસ સાઇન ઇન બ્રેકેટ રો જી એ એચ પ્લસ વાય માઇનસ mg થાય કે ના થાય? mg ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, બાયન્સી ફોર્સ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. સો ઓન ધી બિહાફ ઓફ માસ, માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ વી. સો માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ એરિયા ઇન્ટુ એચ થાય કે ના થાય? એ તો મેં તમને કીધું. તો એરિયા ઇન્ટુ એચ ઇન્ટુ જી. તો આ બ્રેકેટ ઓપન કરી દો, તો અહીંયા શું આવ્યું? જો મારા સાથે ઓપન કરતા જાઓ, રો જી એ એચ આની સાથે મલ્ટીપ્લાયડ થાય, પ્લસ માઇનસ માઇનસ રો જી એ વાય, માઇનસ માઇનસ પ્લસ રો જી એ એચ. આ કેન્સલ થઈ ગયું, તો આન્સર શું આવ્યું? માઇનસ રો જી એ વાય. એફ નેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ રો જી એ વાય. તો આ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ છે. રિસ્ટોરિંગ ફોર્સનું સેકન્ડ ઇક્વેશન એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે એક્સ છે.
અહીંયા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાય કીધું છે તો અહીંયા વાય લખીએ. એક્સની જગ્યાએ શું લખ્યું? વાય. તો માઇનસ કે વાય માઇનસ રો જી એ વાય. વાય વાય કેન્સલ, માઇનસ માઇનસ કેન્સલ. કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું? રો જી એ આવ્યું. ઓકે ગુડ, કન્ફર્મ. તો તમારી પાસે ફાઇનલ ઇક્વેશન શું છે? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m અપોન કે. કેની વેલ્યુ શું મળી? 2π√m રો જી એ. તો છે ને પીરિયડિક ટાઈમ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ √m છે. પીરિયડિક ટાઈમ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ √ρ છે. ને હજી પીરિયડિક ટાઈમ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ √a છે. ડન. તેમાંથી ઓપ્શન ચૂઝ કરી લ્યો. આ ઓપ્શન નથી, રો સાથેનો ઓપ્શન નથી. ટી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ √a ઓપ્શન છે, જો લ્યો. છે કે નહીં? જો રહ્યો અહીંયા ટી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ, આ જો આ ખોટું છે. ટી ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ √m હતું ને ટી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ √ρ હતું. તો એવું છે. જો આ ખોટું છે, આ ખોટું છે, આ એક જ સાચું પડ્યું. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? સો હિયર રિમેમ્બર, આ છે ને ઓલરેડી ગ્રેવિટેશનમાં ઇક્વેશન આપણી પાસે હતું. ઇન ધી ગ્રેવિટેશન, we have to define these equations when body dropped in a tunnel along the diameter of the earth. આ અર્થનો જે ડાયામીટર છે ને એવડી ટનલ ડિફાઇન કરો અને એની અંદર બોડી ડિફાઇન કરો ને તો એનો પીરિયડિક ટાઈમ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√r/g થાય. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√r/g. જે ગ્રેવિટેશનના ચેપ્ટરની અંદર ઓલરેડી ડિફાઇન થઈ ગયેલું હતું જ. ડન. કન્ફર્મ. સમજાય છે? એટલે મેં તમને ખાલી યાદ અપાવ્યું કે આવું ઇક્વેશન છે આપણી પાસે. વેન યુ હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ટનલ, ધી લેન્થ ઓફ ધી ડાયામીટર ઓફ ધી અર્થ, એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન એની ઓબ્જેક્ટ ઇન ધીસ ટનલ. સો ધેટ્સ વાય ઓસિલેશન્સ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√r/g. ઇટ્સ પીરિયડિક ટાઈમ. ડન. કન્ફર્મ. આફ્ટર ધેટ અવર લાસ્ટ concept is damped oscillation. હું આમાંથી કહું છું ને એટલા જ ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે. એના બેઝિસ ઉપર જ એમસીક્યુ તમને પૂછાય છે, એટલે તમારે એ જ યાદ રાખવાનું છે. સો હિયર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ અત્યાર સુધી આપણી પાસે શું હતું સર? -kx હતું. હા કે ના? યસ સર. બટ રાઇટ નાવ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઇઝ -kx -bv. v means velocity. And differential equations is m(d²x) upon dt² plus b dx/dt my plus kx is equal to 0. ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. ખાલી જોઈ લ્યો કેવું લાગે છે? સરસ લાગે છે ને? યાદ રાખીએ તો રાખો, બાકી કંઈ જરૂર નથી. ડન. બટ આ ઇક્વેશન યાદ રાખવું જોઈએ. ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું ઇક્વેશન સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન શું હતું? a cos ωt +φ. એવું કંઈક હોય કે ના હોય? ડેલ્ટા +φ એવું કંઈક હોય. પણ હિયર સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ડેમ્ડ ઓસિલેશન ઇક્વેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ x of t is equal to a e⁻bt/2m ω't +φ. કન્ફર્મ. ω't +φ. આમાં મારી પાસે એમસીક્યુ પૂછે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી એમ્પ્લિટ્યુડ પૂછાય છે. સો હિયર એમ્પ્લિટ્યુડ a' ઇઝ ઇક્વલ ટુ a e⁻bt/2m. આવું થાય સર? થાય કે ના થાય? a' મીન્સ એટ એ ટી ટાઈમ એમ્પ્લિટ્યુડ. ઇનિશિયલ એમ્પ્લિટ્યુડ ઇઝ a. આને આમ પણ લખાય a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0 e⁻bt/2m. This is the t time amplitude. This is the initial amplitude. This is the t time amplitude. This is the initial amplitude. Confirm. Here omega dash also define √k/m minus b²/4m². So omega dash મળી ગયો તો તમને પીરિયડિક ટાઈમે મળી જાય ને. t dash is equal to 2π/omega dash. On the behalf of omega dash you have to put down √k/m minus b²/4m². કન્ફર્મ. આ છે ઇક્વેશન. અહીંથી મેઇન તમારે આ જ યાદ રાખવાનું છે, બાકી કાંઈ યાદ નથી રાખવાનું. ડન. ચાલો
મેઇન આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણી પાસે એમસીક્યુની વેરાયટી બને છે, બહુ ઓછું પૂછાય છે, રેર કેસમાં પૂછાય છે. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી પર્ટિક્યુલરલી એમસીક્યુ નંબર 34. When an oscillator completes the 100 oscillations, its amplitude is reduced to 1/3 of initial value. What will be its amplitude when it's complete 200 oscillations? પહેલા છે ને કંઈક 100 oscillations કમ્પ્લીટ કર્યા, તો ટાઈમ કેટલો થયો? તો કે 100t થયો કે ના થયો? એક ઓસિલેશન્સ કમ્પ્લીટ થાય એટલે કંઈક 1 પીરિયડિક ટાઈમ થાય કે ના થાય? એવા કેટલા ઓસિલેશન્સ કમ્પ્લીટ કર્યા? તો પહેલાં 100t ઓસિલેશન્સ કમ્પ્લીટ કર્યા ને, ત્યારે તેનું એમ્પ્લિટ્યૂડ છે ને, એમ્પ્લિટ્યૂડ ઇનિશિયલ એમ્પ્લિટ્યૂડના છે ને થર્ડ ભાગનું થયું, આવું થઈ ગયું. હવે તમને એમ કહે છે કે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200t હોય ત્યાંનું એમ્પ્લિટ્યૂડ કેટલું થયું હોય એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ચાલો, ઇનિશિયલ એમ્પ્લિટ્યૂડ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0, હમણાં જ મેં તમને ઇક્વેશન કીધું, e⁻ ટીની વેલ્યુ તમારી પાસે 100t છે, અને ત્યારે એમ્પ્લિટ્યૂડ કેટલામાં પાર્ટનું થઈ ગયું? a0/3. તો અહીંયા તમારી પાસે એની જગ્યાએ શું મૂક્યું? a0/3. ટીની જગ્યાએ શું મૂક્યું? 100t. જો અહીંયા t રહ્યો, તો e⁻100tb/2m. હવે કેટલા ઓસિલેશન્સ કમ્પ્લીટ થયા? 200t. તો ટીની વેલ્યુ પાછું ઇક્વેશન મૂકો, ત્યાંનું એમ્પ્લિટ્યૂડ કંઈક એડેસ છે, અને મારે એડેસ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો એડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0 e⁻200tb/2m. સો અહીંયા તમારી પાસે એડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0 e⁻200tb/2m થયું. યસ સર થયું. તો તમારે આ ટાઈમે એમ્પ્લિટ્યૂડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હતું. યસ સર, એમ્પ્લિટ્યૂડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હતું. તમારે એડેસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. ડન. તો ચાલો, આ સેકન્ડ ઇક્વેશન બન્યું તમારું. તો ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ને સેકન્ડ ઇક્વેશનને કમ્પેર કરો. ફર્સ્ટ ઇક્વેશન આ છે, તો અહીંયા a0 કેન્સલ. યસ સર, કેન્સલ થયું. તો અહીંયા વધ્યું શું? 1/3 e⁻100tb/2m. યસ સર, આવું વધ્યું. તો અહીંયા માઇનસ સાઇન છે પાવરની, કાઢવી તો આને ડિનોમિનેટરમાં લઈ જવાય. યસ સર, લઈ ગયો હું. તો 1/3 1/e⁻100tb/2m થયું કે ના થયું? હવે આનું ઇન્વર્સ કરી નાખો. અહીંયા તમારી પાસે શું થયું? e⁻100tb/2m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. આની વેલ્યુ તમને શું મળી? 3. ડન. તો હવે સેકન્ડ ઇક્વેશન લ્યો. એડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0 e⁻200tb/2m. તો આ જે a0 છે એ અહીંયા મૂકી દો, એટલે એડેસ અપોન a0 e⁻200tb/2m થાય કે ના થાય? યસ સર. તો આ માઇનસ પાવર છે, એને પ્લસ કરવી તો ડિનોમિનેટરમાં જવા દેવી પડે. તો 1/e⁻100tb/2m. ડન. એનો સ્ક્વેર કરી દીધો. આને સ્ક્વેર કરી શકો ને, 100tb/2m એનો સ્ક્વેર કરું તો પાવરનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય, સ્ક્વેર ના થાય. પાવરની પાવર છે, તો 100tb ઇન્ટુ 2 એટલે 200tb થઈ જાય. તો અહીંયા 200tb થતું. તો મને ખબર સર, e⁻100tb/2m ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તમે અહીંયા શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું? 3. તો અહીંયાની જગ્યાએ 3 મૂક્યો, 3 સ્ક્વેર એટલે શું આવ્યું? 1/9 આવ્યું. સો અહીંયા એડેસ અપોન a0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/9. સો એડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0/9. જ્યારે ટાઈમ 200t કમ્પ્લીટ થયો હોય ને, જ્યારે ટાઈમ કેટલો થયો હોય? વેન ટાઈમ ઇઝ ડિફાઇન્ડ 200t, એટ ધેટ ટાઈમ amplitude is decrease its 1/9 part of the initial amplitude. તો અહીંયા તમારી પાસે 1/9 આન્સર આવે. કમ્પ્લીટ. ડન. કન્ફર્મ. સો સેમ ટુ સેમ MCQ we have to define the amplitude of a damped oscillator becomes the 1/3 in the 2 seconds if its amplitude after 6 seconds is 1/n times the original amplitude, 1/n times of the original amplitude. The value of the n is, n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. પહેલા ટાઈમ કેટલો આપ્યો તો તમને? 2 સેકન્ડ. ત્યારે એમ્પ્લિટ્યૂડ કેટલા પાર્ટનું થઈ ગયું? 1/3 પાર્ટ. તમારી પાસે એમ્પ્લિટ્યૂડનું ઇક્વેશન તો છે, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0 e⁻bt/2m. યસ સર, છે જ મારી પાસે. તો એ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સેકન્ડ છે. ત્યારનું એમ્પ્લિટ્યૂડ કેટલું છે? a0/3.
A0 કેન્સલ. સો અહીંયા તમારી પાસે ફાઇનલ ઇક્વેશન 1/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 2 કેન્સલ માઇનસ બી અપોન એમ થયું. હવે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 સેકન્ડ ટાઈમ ગયો. કેટલો ગયો સર? ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 સેકન્ડ. ત્યારે તમારી પાસે એમ્પ્લિટ્યુડ કેટલું છે? એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A0/n. ઇનિશિયલ એમ્પ્લિટ્યુડના nth પાર્ટનું એમ્પ્લિટ્યુડ થઈ ગયું. તો અહીંયા મારે એ જ ઇક્વેશન મૂક્યું, પણ અહીંયા A0/3ની જગ્યાએ શું મૂક્યું? A0/n. A0 કેન્સલ, 1/n ઇઝ ઇક્વલ ટુ e−3b/m. તો e−b/m રેસ ટુ 3 લખી શકું, કારણ કે પાવરનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. સો e−b/m ની વેલ્યુ તો છે સર, આ જે e−b/m ની વેલ્યુ છે ને, છે જો આ રહી 1/3. સો e−b/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3 મૂકો, એનો ક્યુબ કરો. ડન. સો અહીંયા 1/n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ક્યુબ 1 ને 3 ક્યુબ, આનો ઇન્વર્સ કરો તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ક્યુબ આન્સર આવે. મલ્ટિપ્લિકેશન નથી કરવાનું, 3 ક્યુબ ફાઇનલ આન્સર છે. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? વિડીયો ફોરવર્ડ બેકવર્ડ કરીને 1-2 વાર જોજો. ના સમજાય તો મને કોલ કે મેસેજ કરીને ફોન કરીને પૂછી શકો છો કે સર આ સ્ટેપ આનું કેમ થયું. ડન. કોઈને નથી સમજાતું કોઈ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ તો મને કોલ. પાવર મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. પાવરની પાવર છે 3x⁻³ તો 3 × 2નું છે ને, 3⁻² એટલે 9 ના થાય. 3 × 2 મીન્સ છે ને 6 થાય. પાવરનું શું થાય? મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. આ યાદ રાખજો. સેમ ટુ સેમ અત્યારે સર આપણી પાસે તમને ખબર છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની થિયરી ચાલે છે. યસ સર, અમને ખબર છે. હિયર વી સ્ટાર્ટ ધી થિયરી ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. યસ સર, અમને ખબર છે. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની થિયરીમાં તમને કંઈક એવું કીધું, કેપેસિટર છે, કેપેસિટરની પ્લેટ છે, જે તમે સ્ટડી કરી લીધું છે. કેપેસિટરની એક પ્લેટ ઉપર પ્લસ ચાર્જ હોય. યસ સર. બીજી પ્લેટ ઉપર માઇનસ ચાર્જ હોય. યસ સર. એક સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ અહીંયા મૂક્યું, એની ઉપર કંઈક એની પાસે ક્યુ ચાર્જ છે. તો ઓબ્વિયસ છે પ્લસ અને માઇનસ ચાર્જને લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હશે. તો મારે આ સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમનો પીરિયડિક ટાઈમ જોઈ છે. યસ સર, મળી જાય ને? ચાલો. તો ડ્યુ ટુ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કોઈ ચાર્જ એની પર ફોર્સ લાગે કે ના લાગે? પહેલાં તો સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમનો પીરિયડિક ટાઈમ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√L/g ઇફેક્ટિવ થાય. તો ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં g છે જ, હજી એક એક્સલેશન છે ડ્યુ ટુ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. ફોર્સ કેટલું લાગે? F ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ma કરો તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE/m. ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં g તો લાગે જ છે, હજી એક એક્સલેશન ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં A છે કે નહીં? હજી એક એક્સલેશન છે ને A છે ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. તો સેમ ડાયરેક્શનમાં થયું તો g ઇફેક્ટિવ તમારી પાસે શું આવ્યો સર? g પ્લસ A. સો યોર ઇક્વેશન ઇઝ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√L/g પ્લસ A. એની વેલ્યુ શું છે? QE/m. સો યોર ફાઇનલ આન્સર ઓફ પીરિયડિક ટાઈમ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√L/g પ્લસ QE/m. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને વેઇટ ફોર્સ છે ને, બે સેમ ડાયરેક્શનમાં હતા. પણ આવું પણ બની શકે, અહીંયા પ્લસ છે, અહીંયા માઇનસ છે. ધેન વોટ? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હવે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે, mg તો ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે, તો એક્સલેશન અપસાઇડ લાગે. સો બે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં થયા તો અહીંયા g પ્લસ છે ને અહીંયા શું આવશે? g માઇનસ છે. સો ધેટ્સ વાય વેન electric field force QE is opposite to the force of mg. mg નીચે છે, ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ ઉપર છે. ડન. સો ધેટ્સ વાય પીરિયડિક ટાઈમ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√L/g માઇનસ A. એની જગ્યાએ શું મૂક્યું? QE/m. કન્ફર્મ. આ MCQ છે, વન ટાઈપ ઓફ રેફરન્સ બુક લ્યો ને, ફિંગર ટિપ્સ લ્યો, MTG ગાઈડ લ્યો, એની અંદર આ MCQ છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ MCQ છે, મેં તમને પ્રૂવ કરીને દીધું, MCQ કરીને નથી દીધું, ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રૂવ કરીને દીધું. હવે આની અંદર તમારી પાસે મેગ્નિટ્યુડ મૂકી દઈએ, લેન્થ કંઈક આપી હોય, તમને ક્યુ ચાર્જ કંઈક આપ્યો હોય, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આપ્યું હોય, માસ આપ્યું હોય બોબનું, અહીંયા જે સિમ્પલ પેન્ડ્યુલમ બોબ છે એનું કંઈક માસ આપ્યું હોય, તો તમે ફાઇનલી છે ને ટી છે ને ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. ટી યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ ઇઝીલી. કન્ફર્મ આમાં કોઈને?
ડાઉટ નથી ને? બધાને કન્ફર્મ ને? જો કોઈ પણને કંઈ ડાઉટ લાગે ને કોઈ એમસીક્યુમાં, ધારો કે કોઈ એમસીક્યુ સ્પીડમાં વયો ગયો તો પાછું બેકવર્ડ કરવાનું, પાછું વિડીયો ફોરવર્ડ કરવાનો, જોવાનું, મેથેમેટિકલ સ્ટેપ ગણવાની ટ્રાય કરવાની કે આ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ કેમ થયું. ડન. એ બધી વસ્તુ, નાની નાની વસ્તુ ભેગી કરીને છે ને તમે ઘણી મોટી વસ્તુ એચીવ કરી શકવાના છો. ફિઝિક્સ છે, થોડુંક કેલ્ક્યુલેશન તો આવશે. જે તમને નથી ગમતી મને બહુ સારી રીતે ખબર છે. થોડુંક કેલ્ક્યુલેશન તમારી સામે હશે એટલે એ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. આ સાથે આપણે ઓસિલેશન્સ નામનું ચેપ્ટર છે એ પૂરું કરીએ છીએ. ડન. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે તરંગો નામનું ચેપ્ટર છે એ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તરંગો, ઇટ મીન્સ વેવ. સર ગુજરાતી ચાલુ કરી દીધું. વેવ્સ ચાલુ કરવાનું છે. સો આઈ હોપ કે તમે ઓસિલેશન્સના 6 વિડીયો બહુ નિરાતે જોઈ લેજો. કાંઈ નથી સમજાતું તો મને કોલ કે મેસેજ કરીને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. કાંઈ પણ વસ્તુ છોડતા નહીં, બિકોઝ ઇટ્સ યોર ફ્યુચર યર. કન્ફર્મ. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા ભેગા થઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.